एक तू ही निरंकार, भक्ति करने वाला मन ही एक मंदिर बन जाता है। सिवा प्रभु के दूजा कोई उसमें न बस पाता है। भक्ति करने वाला मन ही होता है सबसे निर्मल, सबसे सुंदर, सबसे पावन, होता है सबसे उज्जवल। भक्ति करने वाला मन है जन जन का हितकारी भी, प्रेम दया से भरा हुआ है और बड़ा उपकारी भी। भक्ति करने वाले मन को सदा ही गुरमत भाती है। कहे हर देव कभी भी उसको मनमत नहीं सुहाती है। कहे हर देव कभी भी उसको मनमत नहीं सुहाती है। एक तू ही निरंकार। सतगुरु पी साध संगत जी प्यार नाल बोलो धन्यकार जी। संत जनों, गुरमुखो, महात्माओं, गुरु दे प्यारिओ, लाडलिओ, आओ इस शब्द विच सच्चे पातशाह किन्ना सोहना सुंदर गुरमत दा नक्शा, भगती भरिया जीवन गुरसिख दा दर्शा रहे ने कि गुरसिख दे जीवन दे विच जदों ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, निरंकार दा प्रवेश हो जाता है, समझ आ जाती है, विवेक जाग जाता है, तो फिर उस गुरसिख दा जीवन, उस गुरसिख दा मन, उहदी जो डेफिनेशन है वो सच्चे पातशाह इत्थे जिक्र कर रहे हैं कि भगती करने वाला मन ही एक मंदिर बन जाता है। जदों सच्ची सुच्ची भगती गुरसिख दी हुंदी है, जदों गुरसिख दे मन विच ये निरंकार प्रभु, ये परमात्मा वस जाता है, हिरदे अंदर ये जो जोत सत्संग जी जग जाती ज्ञान वाली, फिर वो मन मंदिर बन जाता है। फिर उस मन के अंदर ये प्रभु परमात्मा निरंकार दी याद पल पल, श्वास श्वास बनी रहिंदी है। सिवा प्रभु के दूजा कोई उसमें न बस पाता है। फिर उहदे विच इस प्रभु परमात्मा ये निरंकार तो बगैर कोई होर दूसरा नहीं वसदा। भाव के जिवें गुरबाणी च लिखा कि इको सिमरो नानका जो जल थल रेहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। फिर वो भावना गुरसिख के अंदर बन जाती है कि प्रभु परमात्मा निरंकार, इस तो उपर होर कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं। ये सृष्टि नूं चलाउण वाला ये है, रोजी रोटी देण वाला ये है, सब दी पालन करन वाला ये है। जितने भी 33 करोड़ देवी देवते पीर फकीर लोग पूज रहे हैं, सारे दे अंडर विच फिर गुरसिख दे मन 'च आ जाता कि एड्डी वड्डी पावर नाल मैं जुड़ चुकिया हाँ। फिर उहदा किते होर पासे मत्था टेकण नूं जां सिर झुकदा ही नहीं। ये सिर है अमानत, सतगुरु दी दर दर ते झुकाया नहीं जा सकता। फिर वो केवल ते केवल इस निरंकार प्रभु परमात्मा अकाल पुरख गाइड वाहिगुरू दी ही बंदगी भगती करदा है। होर उहदे हिरदे विच मन दे विच कोई दूसरा भाव आउंदा ही ना, किसी पीर दा, ना फकीर दा, ना देवी दा, ना देवती दा, ना मड़ी दा, ना मसाणी दा, ना जंड दा, ना पिपल दा। उहदे वास्ते ये कुछ भी अहमियत नहीं इन्हां चीज़ां दी। केवल ते केवल निरंकार दी बंदगी भगती करदा है और अपने सतगुरु दे चरनां विच हमेशा नतमस्तक रहिंदा है। इस वास्ते इत्थे सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि सिवा प्रभु के दूजा कोई उसमें न बस पाता है। फिर उसके मन दे विच, उहदे हिरदे विच
केवल तो केवल प्रभु परमात्मा ए निरंकार मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। वो फिर मन सतगुरु के हवाले कर जाता है। भक्ति करने वाला मन ही होता है सबसे निर्मल। और जो भक्ति करने वाला गुरसिख है, भगत है या मन, इतने बाबा जी मन का जिक्र कर रहे हैं। जो मन भक्ति करने वाला है, जिसके मन के हमेशा इस परमात्मा की याद वसी रही है, वो हिरदे में हमेशा इसका सिमरन चलता है परमात्मा का, निरंकार का, कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। फिर वो जोड़ा मन है ना, बिल्कुल साफ सुथरा निर्मल बन जाता है। वो अंदर निर्मलता आ जाती है, पावनता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। वो फिर मन सच्चा सुच्चा बन जाता है। उस मन के विच फिर कोई होर कोई बुरी भावना, द्वैत भावना आउंदी ही नहीं। वो हिरदे विच वैर, विरोध, नफरत, निंदिया कदे प्रवेश ही नहीं कर सकती, क्योंकि मन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर वो अंदर जिन्ने भी विकार ने सब दूर हो जाते हैं। केवल तो केवल बंदगी उस मन दे विच हमेशा हुंदी है, गुरु की, परमात्मा की, निरंकार की। वो हमेशा ही फिर साध संगत की नाल जुड़ के रहिंदा है, संतां दा सत्कार करता है, आदर करता है। किसी के प्रति वो मन च बुरी भावना आउंदी ही नहीं। सबसे सुंदर, सबसे पावन होता है सबसे उज्जवल। वो मन फिर सब तो पावन हुंदा है, सब तो सुंदर हुंदा है और उज्जवल हुंदा है। चिट्टी चादर वर्गा, साफ सुथरा, बिल्कुल कोई भी नहीं दाग, बेदाग। कौन? जिस दे हिरदे विच ये निरंकार, जिस मन विच ये प्रीतम प्यारा वस जाता है, जिस मन के अंदर फिर ये इश्क पैदा हो जाता है, ये ललक पैदा हो जाती है, ये चाहत पैदा होती है, वो शरधा बन जाती है। हमेशा इस निरंकार नाल जुड़िया रहता है, सतगुरु के चरणों नाल जुड़िया रहता है, संतां दा संग करता है, महापुरुषों का संग करता है। उन्होंने फिर एको ही प्रभु परमात्मा ही, निरंकार ही याद रहिंदा है। होर कोई भावना वो मन च आउंदी नहीं, होर कोई वो हिरदे विच भाव आउंदा ही नहीं। केवल तो केवल बंदगी वाला, भगती वाला भाव हमेशा ऐसे मन दे विच बनिया रहिंदा है। हमेशा ही वो खांदे पींदे उठते बहिंदे प्रभु परमात्मा निरंकार की याद विच समा बिताउंदा है। भक्ति करने वाला मन ही जन जन का हितकारी भी। और ऐसा मन ही भक्ति वाला, श्रद्धा वाला, प्यार वाला, निम्रता वाला, क्षमाशील, सहनशील महान मन जो हुंदा है, वो पर सब दे हित की गल करता है, सब का हितकारी हुंदा है, सब दे भले की कामना करता है। वो मन च द्वैत भावना संत जनों, महात्माओं आउंदी नहीं। हमेशा वो हिरदे विच दूसरिਆਂ प्रति सत्कार हुंदा है। जिवें लिखे बाबा जी, प्रेम दया से भरा हुआ है और बड़ा उपकारी भी। वो हिरदे विच परोपकार की भावना हुंदी है। वो हमेशा ही प्यार, प्रीत, निम्रता, सहनशीलता वाला हुंदा है। वो फिर प्यार ही प्यार वंडदा है। नफरत नूं उहदे हिरदे विच किते मन दे विच थां ही नहीं हुंदी। वो मन फिर सच्चा सुच्चा बन जाता है। संसार दे विच विचरदे होए वो जन जन दे नाल प्यार करदा है, प्रीत करदा है, सब नूं अपना समझदा है। उहदे हिरदे विच फिर वो भावना आ जाती है कि ना कोई वैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बड़ाई। उहदे हिरदे दे विच फिर भाई कन्हैये वाली भावना पैदा हो जाती है। फिर वह मन जिहड़ा संत जनों गुरमुखो बहुत ही पावन हो जाता है। उन्हें इस प्रभु परमात्मा निरंकार की जोत ही नज़र आती सब दे अंदर। फिर वो अपने घर विच भी जिन्ने भी उहदे रिश्ते नाते ने सब दे नाल प्यार करता है, सब दे नाल मिल जुल के रहिंदा है।
ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ, ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ, ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ 'ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਰਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲ ਪਲ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ, ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇ ਕੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ, ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। पहले मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, फिर आओ हमारे पास। फिर ऐसा जीवन जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। ये आनंद की अवस्था जींदे जी अपने आप ਨੂੰ, अपनी मैं ਨੂੰ मिटा के संतों प्राप्त ਹੁੰਦੀ है। फिर जो ऐसा गुरसिख, ऐसा सेवक अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ऐसा जीवन जींदा है, फिर संतो ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਹਾਰਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਰ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ
ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਇਆ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਵੈਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ, ਤਨ ਦੀ ਵੀ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕੋ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਖਿਮਾ, ਨਿਆਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਸਭ ਸਾਧ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਟਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੋ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਭਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਹਰਦੇਵ ਕਭੀ ਵੀ ਉਸਕੋ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਉਂਦੀ, ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਜਨੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰਿਓ, ਤਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਡਾਲ ਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੈਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਭਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਭਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੰਗ ਰੱਖੇ ਉਸ ਰੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਜਨੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਸੰਤੋ, ਮਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ
ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਤੋ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ, ਮਨ ਭਾਗ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ